अध्ययन करिया योहन लिखित सुसमाचार तार 14 पर्व 8 पदरू 14 पद जाए चैप्टर जॉन चैप्टर 14 वर्स 8 to 14 देखंतु एठारे एई परि लिखा जाए फिलिप ताहांको कहले प्रभु आम्भमानकु पिता दर्शन करांतु ताहा आम्भमानक निमंते यथेष्ट यीशु ताहांको कहले फिलिप एते जाई मु तुममानक संगरे अछि आ तुमे कोन मते जानी नाहो जे मते दर्शन करी अछि से पितांकु दर्शन करी अछि आम्भमानकु पितांकु दर्शन करी जगत रे बोली तुमे किपरि कहूछ मुझे पितांक ठारे अछि और पिता मो ठारे अछंती ए कथा कौन विश्वास करू ना मु तुम मानकु जेमंत सत्य वाक्य कहे से सबू मो निजरू कहे नाही किंतु पिता मो ठारे आउ आपण कर्म करूछंती मुझे पितांक ठारे अछि और पिता मो ठारे अछंती मोर एई कथा विश्वास कर नतुबा कर्म जोगु मते विश्वास कर सत्य सत्य मु तुम मानकु कहूछि मो ठारे जे विश्वास करे मु जो जो कर्म करूछि से मध्य सेई सबु करिवो आ सेई सबु अपेक्षा अधिक महत्व कर्म करिवे कारण मु पितांक निकटकु जाउछि पुणी पिता सेपरि पुत्रंक ठारू महिमान्वित होती एथि निमंते तुमे माने मो नाम रे जहा किछि मागियो ताहा मु करिबी जदि तुमे माने मो नाम रे कौनसी विषय मते मागियो मु ताहा करिबी ए जाय दया करी बसिए जहा आज ए चतुर्थ भस्म बुधवार निमंते मु बहुत धन्यवाद ज्ञापन करके आमर पालक महाशय को मते सुजोग देले किछि कहया पई आई thank our Dean, sir, for giving me an opportunity to speak about the words given by John, chapter from 8 to 14. देखंतु एठारे एई परि लिखा जाए यीशु फिलिप को मूत्र वर्चन करथिले सॉरी फिलिप तथापि बुझी नथिले पुरातन नियम अनुसार कहीं केबे मुखामुखी भाव ईश्वर को देखी ना वर्तमान जीशु कही तुमे माने तांकु देखी अछ से फिलिप उत्तर देइथिले आमको पितांकर दर्शन करांतु और आमे विश्वास करिबा फिलिपक मन रे जीशु केवल जड़े मनीष थिले जीशु जे निजे ईश्वर यह से पर्यंत बुझी नथिले जीशु फिलिपक को मुद्य वर्षना करथिले मु किए ताहा कौन तुम ए पर्यंत जान नाही जीशु मसीह थिले बोली तांको सहित प्रथम साक्षात दिन ठारू फिलिप जानी थिले किंतु से वास्तव रे जीशु को ठारे ईश्वर को देखि नथिले जीशु कहिथिले जे मते दर्शन करि अछि से पिता को दर्शन करि अछि जीशु पितांकर परिप्रकाश थिले जो माने विश्वास बिना कृष्ण प्रति दृष्टिपात करती से माने केवल जड़े व्यक्ति को देखती जो माने विश्वासर सहित कृष्ण प्रति दृष्टिपात करती से माने ईश्वर को देखती आउ आम निमंते आज सुधा जीशु ईश्वर परिप्रकाश हो रही अछंती जदियो से आउ शारीरिक रूप से आम सहित उपस्थित नहांती तथापि नूतन नियम आम जो पाठ करवा से पवित्र आत्मा साहाय्य आमे मध्य जीशु को देखि पारिबा और जीशु को देखिया समय रे ईश्वर को मध्य आमे देखि पारिबा फिलिप यह जानिबा उचित थिला जे जीशु पिता ठारे और पिता जीशु ठारे थिले एही परि कि जीशु को कार्य देखिथिबा साधारण यहूदी मानक मध्य ताहा जानिबा उचित थिला तेणु फिलिप यह जानिबा उचित थिला जे पिता जीशु ठारे बास करुथिले जीशुंकर कार्य और वाक्य स्पष्ट भाव में पिता ठारू आसीथिला तेणु जीशु कही पुत्र आपण ठारू किछि करि पारंती नाही
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁ ଓ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ। ଏଥିରୁ ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଓ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କେବଳ ମୋ ଠାରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଯାହା କହେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁଇଟି ଭାଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ବୋଲି ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହ, ତଥାପି ମୋର ସାଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମରେ ଅନ୍ତତଃ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ? ଏହା ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତୁମମାନଙ୍କ ଦର୍ଶାଇବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଏହା ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆଦୌ ଘୃଣା କରିନଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆରମ୍ଭରେ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ସମୟରେ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ମାର୍କ ତାର 13 ପର୍ବ 22ରୁ 23 ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆମକୁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହେବ। ଭ୍ରଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପ୍ରତି ଗୌରବ ଆଣନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୌରବ ଆଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏହିପରି ବିଷୟ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ପ୍ରେରିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ସେହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏହିପରିକି ପିତର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବେ। ଏହି ମହତ୍ଵର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେଠିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ସବୁ ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପନ୍ନ ପାଇଥିବା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୋ ନାମରେ ତୁମେମାନେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବା ତାହା ସେ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତିର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅତି ଛୋଟ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାଗୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ମାଗିବା ଓ କଳ୍ପନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଷୟ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଗାମୀ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜଦୂତ ଅଟୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସକାଶେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ମାଗୁ ତାହା ଯୀଶୁ ସାଧନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଓ ଯୀଶୁ ଏକତ୍ର ସବୁକିଛି କରନ୍ତି, କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ଉଭୟ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି କରୁଥିଲେ ତାହା ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅନୁରୋଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେହି ଯଦି ଆମେ ଯାହା ମାଗୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେବେ ଯୀଶୁ ଏହା କରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେହିପରି କହିପାରିବା? ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଗୌରବ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଆମର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ? ଆସ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନ କାଟୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ସକାଶେ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ କାଟୁନାହୁଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କର କି ପାନ କର ଅବା ଯାହା କିଛି କର ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, କିଏ ଦିନସାରା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିପାରେ? ଆମେ କହୁ ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ, ଆମ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଦିଗରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେବା। ଏତିକି ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଏ ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।